ఓం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మ. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి చదువుతావమ్మా కేసు నెంబర్ 137. Vastavan, case number 137. A man aged about 41 years came to our dispensary with the following complaints. Underwent tonsillectomy at the age of 5 years. He had chickenpox and other children diseases. Apart from this, he never had any other sickness. 10 years ago, when he was in Nicaragua, he was affected by tropical diseases. He got amoebiasis, worms in intestines, and finally suffered from hepatitis. He suffered from it for 1 month. During that period, he used to get angry if anybody enters the room where he was, even the doctor and the nurse. He wanted absolutely to be alone. His parents were old when he was born. His mother was of 44 years and father was of 52 years. His father died at the age of 70 due to myocardial infarction. His mother was alive. She was of 84 years until she did not suffer from any disease. He had a brother who was 13 years older to him, with whom he had good relationship. But he feels that his brother had an influence upon his wishes and ideas and that he could not have independence. He feels monotonous of the same job, persons, and environment, and had a tendency to change them very soon. He feels tired in a short time with the persons or environment in which he was. He feels tired to speak to the people because his throat gets dry and heavy and voice becomes harsh when he had to speak much with the people. But in his job, he had to speak much. Therefore, he tries to drink much of water or juices, etc., to keep the throat wet. He married a lady at Nicaragua 13 years ago. She was now under our treatment. She got separated from her African husband. She had 2 daughters from her first husband. After he married her, he got a son who was 11 years old. Now all the children were staying with them. Before he married her, he used to have a relationship with his girlfriend. He had some tensions with his wife because of different cultures and habits. Now it was better. In July 95, he got involved in an accident while he was riding on the motorbike. He fell down and had a abrasions on the left shoulder and hip and had a shock on the elbow. He got them healed by treating with calendula, mother tincture, and arnica. Still, he had inflammation in his left elbow and it gives pain when he touched. In Nicaragua, once he made an accident with a jeep 11 years ago due to a cow. He had an injury on the left side of the head in the cranial region. He was in the hospital. There was a small bleeding injury, but he had a shock in the head and suffered from vertigo for 1 month. 18 years ago, he got a concussion when he fell down on his head. While seeing, he suffers with diplopia for some time. He feels difficulty on concentration. He gets headache when he had to concentrate. He likes dry and cool weather, but he cannot bear humid weather. He feels pain in bones when the weather was cold and humid. When he was nervous, he had a tendency to peel the skin around the nail of the thumb. He had a tendency of early ejaculation during coition. He had normal sexual desire. His father suffered from prostate gland problems. During the accident with the jeep, a piece of glass burst into his left palm, which was removed. But since then, he could not
hold his middle finger. He feels sensitive and lack of joy when the weather changes from sunny to rainy, and feels active and joyful when it changes to sunny from rainy. Sometimes he gets headache from the wind. He had a good appetite and good digestion. Stool was very irregular in timing and its consistency. He had no problem to fall asleep, but he was disturbed at around 4 a.m. He was reminded of his problems and cannot sleep until 6 a.m. Then he sleeps, and when he gets up, he feels like sleeping again. He suffered from malaria during his stay in Nicaragua. Since 3 years, he was suffering very often from pain in liver, as if a nail was thrusted out from within. Often he reacts strongly when he was contradicted by his wife and children. But at the office, he does not show his reaction even for a similar situation. He drinks little coffee and wine sometimes. On 8th September 1995, Dr. E. Anantakrishna prescribed Naxwamka 200, 4 doses with 2 months gap. On 8th May 96, he prescribed Tuberculum 1 dose. On 11th October, Bujjigaru prescribed Lycopodium 200, 2 doses with 3 months gap. వాస్తవాన్ని వాస్తవం. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ప్రెసెంట్ ఏజ్ వచ్చి 41 ఇయర్స్ వచ్చింది. 41 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. 5 ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు టాన్సెక్టమీ ఆపరేషన్ అయింది. చికెన్ పాక్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అన్ని వచ్చాయి. తర్వాత నుంచి అతని హెల్త్ అంతా బాగానే ఉందన్నారు. అయితే 10 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 31 ఇయర్స్ ఏజ్ లో అతను ఆఫ్రికాలో ఇక్కడ ఈ టాపికల్ డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ అవడం, అమీబియాసిస్, వర్మ్స్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్, దాని వల్ల హెపటైటిస్ కూడా వచ్చింది ఆయనకి. 1 month దాంతో సఫర్ అయ్యారు. ఆ టైంలో అతనికి బాగా కోపం అది వచ్చేయడం, తను ఉన్న రూమ్ లోకి ఈవెన్ ఎవరిని రానివ్వకూడదు, డాక్టర్ నర్స్ వచ్చినా కూడా అతనికి కోపం రావటం అనేది ఒక సిమ్టమ్స్ చెప్పారు. అలాగే ఇతని పేరెంట్స్ కి ఇతను ఓల్డ్ ఏజ్ లో మదర్ కి 44, 52 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పుట్టారు. అలాగే 13 ఇయర్స్ ఓల్డర్ బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు. అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇతని మీద ఉందని నా ఐడియాస్ అన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇంకొకటి మెయిన్ గా ఇతనికి ఏ జాబ్ కంటిన్యూగా చేయడం కానీ, ఒక పని సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం అది నచ్చదు. ఈవెన్ లైక్ పర్సన్స్ తో కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ టెండెన్సీ టు ఫ్రీక్వెంట్ గా మారుస్తూ ఉండే టెండెన్సీ ఉంది. కొంచెం ఈ థర్డ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం వెన్ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఎన్వన్, కొంచెం టైం కి అతను అలసిపోవడము, చేంజ్ కోరుకోవడం కూడా ఉంది. అలాగే ఎక్కువగా ఇతను చేసే జాబ్ వచ్చేసి ఎక్కువ మాట్లాడే జాబ్ చేస్తున్నారు ఆయన. దానివల్ల ఎక్కువ తొందరగా నోరు డ్రై అయిపోవడంతో జ్యూసెస్ అది తాగుతున్నారని చెప్పారు. ఈయన ఆఫ్రికా అమ్మాయిని ఆమెకి సెకండ్ మ్యారేజ్ అది పెళ్లి చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళకి ఒక 11 years బాబు కూడా ఉన్నాడు. సో కొంచెం ఈ ఆఫ్రికా వేరే కంట్రీ అవడం వల్ల కొంచెం స్టార్టింగ్ లో డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి. వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ అవి డిఫరెంట్ ఉండడం వల్ల ప్రస్తుతం అవి సెట్ అయ్యాయని చెప్పారు. ఆవిడకి మ్యారేజ్ కు ముందు 2 పిల్లలు ఉన్నారు. నా ప్రస్తుతం 3 పిల్లలు కూడా వీళ్ళ ఫ్యామిలీతోనే ఉంటున్నారు. అలాగే నా 11 సంవత్సరాలకి ముందు ఒక జీప్ తో యాక్సిడెంట్ ఒకటి చేశారు. ఒక ఆవు ఏదో అడ్డు రావడం వల్ల అప్పుడు అతనికి లెఫ్ట్ సైడ్ హెడ్ కి ఇంజురీ అయ్యింది. దానివల్ల కొంచెం బ్లీడింగ్ కూడా అయిందని చెప్పారు. వర్టిగో అది స్టార్ట్ అయింది ఆ తలకి దెబ్బ తగలడం వల్ల. తర్వాత సడన్ గా పడిపోవడము, తర్వాత కొంచెం ఈ డిప్లోపియా కూడా వచ్చింది. మేబీ అది అంతా కూడా తలకి దెబ్బ తగలడం వల్ల అనుకుంటున్నాను. అది దానివల్ల ఆయన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడము, దానివల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే హెడేక్ రావడం కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇతనికి డ్రై అండ్ కూల్ వెదర్ ఇష్టం, బట్ హ్యూమిడ్ వెదర్ అంటే ఇష్టం లేదు. బట్ హ్యూమిడ్ వెదర్ బేర్ చేయలేరు. ఫీల్స్ పెయిన్ ఇన్ బోన్స్ వెన్ ద వెదర్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు బోన్స్ పెయిన్ రావడం కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. అలాగే వెన్ హీ హ్యాడ్ నర్వస్ హీ హ్యాడ్ టెండెన్సీ టు ఫీల్ ద స్కిన్ అరౌండ్ ద నేల్స్ ఆఫ్ ద థంబ్. ఈ టెన్షన్ అన్నది ఎక్కువ అనేది తెలియచేస్తుంది. అలాగే ఎర్లీ ఎజాక్యులేషన్ అది కూడా ప్రాబ్లం ఉంది.
తర్వాత ఈ ఫాదర్ కి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మదర్ హెల్త్ అయితే కంప్లీట్ గా బాగుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇతను ఇంకొక యాక్సిడెంట్ లో ఒక గ్లాస్ పీస్ వచ్చి చేతులు గుచ్చుకుంటుంది, అప్పటి నుంచి హ్యాండ్ ఒకటి మడవలేకపోతున్నా అని చెప్పారు. ఈ ఈ ఫీల్ సెన్సిటివ్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ జాయ్ వెన్ ద వెదర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ సన్నీ టు రైనీ. అంటే ఎప్పుడైతే ఎండ నుంచి వర్షాకాలంకి మారుతుందో ఆ టైంలో ఈయనకి ల్యాక్ ఆఫ్ జాయ్, అంటే సెన్సిటివ్ అయిపోతారు, అంటే దట్ మీన్స్ మేబీ రైనీ సీజన్ లో ఇబ్బంది, చల్లదనం పడదు అన్నట్టు అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ జాయ్ఫుల్ అవుతారు ఫ్రమ్ సన్నీ ఫ్రమ్ రైనీ అని చెప్పేసి అన్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రైనీ నుంచి ఎండకి అది మారుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆయన ఫీల్ కంఫర్ట్ అవుతున్నారు. దట్ మీన్స్ చిల్లీ పేషెంట్ అని అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి. గుడ్ అప్టైట్ ఉంది, స్టూల్ వాజ్ వెరీ ఇర్రెగ్యులర్ అది చెప్పారు, కన్సిస్టెన్సీ అది లేదని. అలాగే మలేరియా ఫీవర్ కూడా ఉంది, ఈయన ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు నిద్రాగోవాలో ఉన్నప్పుడు. ప్రెసెంట్ సిన్స్ 3 years he was suffering from very often from pain in his liver if a nail was thrusted out from within. ఏదో మెలిపెట్టి తిప్పేసినట్టుగా పెయిన్ వస్తుందని చెప్పారు. ఇంట్లో కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తే పిల్లలు కానీ వైఫ్ కానీ అతనికి చాలా కోపం వస్తుంది, అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫీస్ లో అది ఉంటే ఆయన రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. లిటిల్ బిట్ కాఫీ అండ్ వైన్ తాగే అలవాటు ఉంది అని చెప్పారు. మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఈయనకి నక్స్వామిక 204 doses విత్ 2 months గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. దానికి నేను అనుకోవడం మెయిన్ గా ఈయనకి 20th పాయింట్ లో ఆ, ఇక్కడ ఈ హ్యాడ్ ఏ గుడ్ అప్టైట్ అండ్ గుడ్ డైజెషన్, స్టూల్ వాజ్ వెరీ ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్ టైమింగ్స్ అండ్ ఇట్స్ కన్సిస్టెన్సీ. ఏ హ్యాడ్ నో ప్రాబ్లమ్ టు ఫాల్ ఏ స్లీప్. పడుకోవడానికి ఏమి డిస్టర్బ్ ఉండదు, తొందరగానే పడుకుంటారు, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా బట్ ఈ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ అట్ అరౌండ్ 4 AM. 4 గంటలకి మెలకు వచ్చేసి ఆఫీస్ థింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అది ఆలోచించడం, మళ్ళీ 6 కి పడుకోవడం. దెన్ అప్పటి నుంచి తర్వాత లేచిన ఆ స్లీపీగా ఉండటం, అదన్నది మెయిన్ గా ఈయనకి నక్స్వామికాలోకి ఈయనకి ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఇందులోకి లీడ్ చేసి అనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ 95 లోనే యాక్సిడెంట్ అది అయ్యింది. మేబీ అక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ ఎల్బోకి దెబ్బ అది తగిలిందని చెప్పారు. మాస్టర్ గారు ఇచ్చింది కూడా సెప్టెంబర్ 95 లో మెడిసిన్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రెసెంట్ ప్రాబ్లం ఉండడం లివర్ లో కూడా బాగా ఏదో తిప్పేసినట్టు ఉండడం, మెయిన్ గా నక్స్వామికాకి ప్రాంప్ట్ 4 AM కి మెలకు వచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని గుర్తొచ్చింది, మళ్ళీ తర్వాత పడుకోవడం, లెగ్సాక ఇంకా స్లీపీగా ఉండడము, అలాగే ఈయనకి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడం, హెడేక్ అది రావటము, చిల్లీ పేషెంట్. ఈ పాయింట్ తో ఫస్ట్ నక్స్వామిక ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆ 4 doses ఇచ్చాక ఆయనకి ట్యూబర్కుల్ వన్నం ఇచ్చారు. దానికి కూడా మెయిన్ గా ఈయనకి 5వ పాయింట్ లో చూస్తే ఈ ఫీల్స్ మొనోటనస్ ఆఫ్ ద సేమ్ జాబ్ పర్సన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హ్యాడ్ ఏ టెండెన్సీ టు చేంజ్ దమ్ వెరీ సూన్. ప్రతిదీ జాబ్ కానీ ఏది ఒకటే కొన్ని రోజులు సేమ్ జాబ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు, టెండెన్సీ వేరే తొందరగా మార్చడం. he feels tired in a short time with the persons or environment in which he was. అది మెయిన్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్ ని తెలియజేస్తుంది, అంటే తొందరగా జాబ్లు మార్చడం పర్సన్స్ తో, అది అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అది కొత్తగా ప్లేసెస్ మార్చడం అది. దాని వల్ల ఇక్కడ ట్యూబర్కులము ఆ వన్నంలో ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. లైకోపోడియం 200 ఇవ్వడానికి కూడా ఈయనకి మెయిన్ గా 15th పాయింట్ లో when he was nervous he had a tendency to feel the skin around the nail of the thumb. ఈ టెన్షన్ కి ఈ గోర్ల దగ్గర తమ్మ దగ్గర ఉన్న స్కిన్ పీకేసుకోవడము, అలాగే ఎర్లీ ఎజాక్యులేషన్ కూడా ఉంది ఈయనకి. తర్వాత 23rd పాయింట్ లో కోపం అది వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో వైఫ్ చిల్డ్రన్ దగ్గరే చూపిస్తున్నారు, బట్ బయట సేమ్ సిచ్యువేషన్ అది ఉన్నాయి, అక్కడ రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఈ పాయింట్స్ అవి బేస్ చేసుకుని ఈయనకి తర్వాత లైకోపోడియం 202 doses తో ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో మేషారు నక్స్వామిక అనేది ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదండి. ఈ ట్యూబర్క్లోనియం అనే మందు అతను మాట్లాడితే నిలకడ లేకుండా జాబులు మారటం అనే దాని మీద ట్యూబర్క్లోనియం పడినట్టుంది. అలాగే ఆఫీస్ లో గబుక్కున అతని థాట్స్ కానీ అతని వ్యూస్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవటం అనే లక్షణం అనేది లైకోపోడియంలో ఉందండి. దానికి లైకోపోడియం వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు.
నడిమూర్తి కేసులో ఈ చేంజింగ్ టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ట్యూబర్కులోసిస్ వన్ అని ఇచ్చారు. జాబ్ ఇచ్చిన బాగా ఎక్కువ చేంజెస్, అది బాగా ప్రామినెంట్ కాబట్టి. అదే మరి మామూలుగా లేకపోవడం అయితే అది ఇంట్లో ఒక విధంగా ఇంట్లో బాగా స్మూత్ గా ఉండడం, ఇంట్లో ఏదైతే అగ్రికల్చర్ బాగా స్పీడ్గా ఉండడం, బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లో స్మూత్ గా ఉండడం టెండెన్సీ పాయింట్ బాగా లేకపోవడం చాలా ప్రామినెంట్ కాబట్టి లేకపోవడం ఇచ్చారు. నక్సామెటిక్ మాత్రం నాకు కరెక్ట్ గా చూసేటువంటి సింటమ్స్ నాకైతే పెద్దగా కనబడలేదు. పాజిటివ్. కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు, శ్రీనివాసమూర్తి గారు, నేను ఇంకెవరైనా మర్చిపోయినా? మా దగ్గర లిస్ట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఇదే. నా వ్యూ చెప్తాను. ఎప్పుడైనా మనము కేసు అంటే నేను చదివినప్పుడు నాకు కృష్ణ వినయ్ చెప్పినట్టుగానే విజయ్ కుమార్ గారు వీళ్ళు చెప్పినట్టు కొన్ని పాయింట్స్ అనిపించినాయి. కానీ సరే ఎలాగో తెలిసిపోయింది కదా, ఏం రాస్తాంలే అనుకుని మళ్ళీ లేదు లేదు మనం రాసుకుందాం అని చెప్పి స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, చికెన్ పాక్స్ రావడము, 5 years ఒక టాన్సిలెక్టమీ అయింది. అది తప్ప ఇంకా పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని చెప్పారు. అయితే 23 years క్రితం, అంటే 23 years ఏజ్ లో, అంటే 18 years ఎగో అని చెప్పారు. ఇక్కడ 12th పాయింట్, అప్పుడు ఒక కంకషన్ జరిగింది తలకి, అది దానివల్ల డిప్లోపియా అనేది వచ్చింది. కొన్నాళ్ళు సఫర్ అయ్యాడు, అంటే గట్టిగానే తగిలింది లోపల బ్రెయిన్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడే మనము 10th పాయింట్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయింది ఒక 5 years 6 years తర్వాత. అప్పుడు అతను ఎక్కడున్నాడు, నికార్గో, ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు. మళ్ళీ దానివల్ల మళ్ళీ హెడ్కే మళ్ళీ ఇంజరీ. మళ్ళీ ఆ తర్వాత అప్పుడు అతను హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, చిన్న బ్లీడింగ్ అయింది, షాక్, తర్వాత వట్టిగో 1 month సఫర్ అయ్యాడు. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ 18th పాయింట్ చూడండి. మళ్ళీ జీపు, అప్పుడు ఆ జీపు యాక్సిడెంట్ అప్పుడు ఆ చిన్న గ్లాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం, అది రిమూవ్ చేయడం. అప్పటి నుంచి కూడా హీ కుడ్ నాట్ ఫోల్డ్ హిజ్ మిడిల్ ఫింగర్. ఇదంతా ఒక యాక్సిడెంట్స్ ఎపిసోడ్. అయితే ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పటి నుంచి, అంటే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు, ఒక 11 to 12 years నుంచి ఉన్నాడు. అప్పటి నుంచి అతనికి హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మలేరియా వచ్చింది ఫస్ట్. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ లో చెప్పారు చూడండి, 10 years ago when he was in Nicaragua affected tropical diseases. ఆ కంట్రీ ఎలా ఉంటుందనేది మనకు తెలుసు. ప్లస్ ట్రాపికల్ డిసీజ్ వచ్చి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అతనికి. మలేరియా వచ్చింది, తర్వాత అమీబియాసిస్ వచ్చింది, వర్మ్స్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్. ఆ తర్వాత అక్కడితో ఆగిపోయిందా, హెపటైటిస్ వచ్చింది, వరుసగా మొదలైనవి. At that period, he used to get angry if anybody enters into the room. When he was even doctor and nurse, he wanted absolutely to be alone. అంటే అక్కడ దాకా మయాసం కొంత లోపల బానే ఉంది. అక్కడ వెదర్ కండిషన్స్ దానికి ఇక్కడ ఏమైంది, ఆ సిచ్యువేషన్ కి మయాసం అనేది ఫ్లేర్ అప్ అయ్యి ఏక్యూట్స్ వచ్చాయి, మలేరియా వచ్చింది, తర్వాత ఈ అమీబియాసిస్ వచ్చి అది ఇంకా ట్రాపికల్ డిసీజెస్ కొన్ని వచ్చాయని చెప్పారు. తర్వాత ఇంకా తగ్గలేదు అమీబియాసిస్. దాంట్లో నుంచి అది లివర్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయి హెపటైటిస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, వర్మ్స్, తర్వాత అంటే ఉన్న కొద్ది డీప్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ అక్కడ నుంచి ఆ డిసీజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అతనికి ఉన్న మెంటల్ సిమ్టమ్స్, మెంటల్ జనరల్స్ తో లింకప్ అయి ఉన్నాయి, ఆ ఫిజికల్ జనరల్స్ కూడా. ఇది మనకి నక్స్వామికాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ ఇది సఫర్ అవుతున్నప్పుడు అతను నక్స్వామికాలో ఉన్నాడు. అంటే నక్స్వామిక అనేది అతనికి ఆ టైంలో ఇండికేట్ అయిన డ్రగ్, ఆ ఎక్యూట్ ఆఫ్ దట్ క్రానిక్ డిసీజ్. అయితే ఇక్కడ చూడండి 22nd పాయింట్ మనం చూస్తే, సిన్స్ 3 years very often pain in its liver, in his liver.
అంటే ఇప్పుడు నక్స్వామికాని ఎందుకు ఇచ్చారు అంటానికి అనమాట. అంటే అప్పుడెప్పుడో 10 years క్రితం సఫర్ అయ్యాడు. మళ్ళీ 3 years నుంచి ఆఫ్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద లివర్. అది ఎలా ఉంది చూడండి, నెయిల్ వర్త్ రోస్టింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. అంటే ఖచ్చితంగా లివర్ డిస్టర్బ్ అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఏదో స్ట్రక్చరల్ చేంజ్, టిష్యూ చేంజ్ రాబోతోంది, అతను సివియర్ సఫర్ అవుతున్నాడు అని అర్థమైంది ఇక్కడ. అదనమాట. అందుకని మాస్టర్ గారు ఆ నక్సాంక వేయడానికి కారణం అది. ఇంకా చూడండి చెప్తాను నక్సాంక ఎలా ఉంది అంటే వరుసలో చదువుకుంటూ వస్తే. ఆ తర్వాత మనము 9th పాయింట్ చూస్తే జూలైలో, అంటే ఈ సంవత్సరమే జూలై, అదే ఈ సంవత్సరం అంటే 95, అతను ఎప్పుడైతే మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చాడో ఆ సంవత్సరం జూలై. అంటే సెప్టెంబర్లో వచ్చాడు, జూలైలో అంటే 2-3 months క్రితం మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయింది. అబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ షోల్డర్ హిప్, had a shock to elbow, better with arnica and calendula, still had inflammation in his left elbow. It gives pain when touched. మరి ఆర్నికా సింటమే కదా కదా, పెయిన్ వెన్ టచ్డ్. ఆర్నికా వేశారు కదా, మరి ఎందుకు తగ్గలేదు చూడండి, అంత లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూస్తే ఇక్కడ పేరెంట్స్ వైపు నుంచి చూస్తే తను లేట్ గా పుట్టాడు పేరెంట్స్ కి. మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ 70 years అప్పుడు చనిపోయారు. మదర్ హెల్దీ, మదర్ సైడ్ అంతా హెల్దీ. ఫాదర్ కి కొంచెం ప్రోస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవి ఉన్నాయి. బ్రదర్ హెల్దీ. తనకు ఒక చిన్న బ్రదరు, అతనికి ఇతనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, 13 years డిఫరెన్స్ ఉంది. అది తర్వాత అతని మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఒక 13 years ఎగో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అక్కడ ఆఫ్రికా అమ్మాయిని. మొదట్లో ఇబ్బంది పడినా తర్వాత బాగానే ఉన్నారని చెప్పారు. అది అంతా అక్కడ ఏం మనం వెనక్కి చూసుకోవాల్సింది ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 20th పాయింట్ చూడండి. 20th పాయింట్ లో ఆకలి బాగుంది, డైజెషన్ బాగుంది, బొవెల్స్ ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్ లో తప్ప అంతా బాగానే ఉంది, స్లీప్ గుడ్. ఇప్పుడు లివర్ లో పెయిన్ వస్తుందని చెప్పారు కదా, ఇక్కడ wakes up at 4 AM, he was reminded of his problems and cannot sleep until 6 AM, then he sleeps, and when he gets up he feels like sleeping again. ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాయి నక్స్వామిక ఇప్పుడు పడుతుంది అనే విషయాన్ని. ఎందుకు ముందు నక్స్వామిక ఇచ్చారో కూడా నేను ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో చెప్తా. ప్లస్ 24th పాయింట్ లో హీ డ్రింక్స్ కాఫీ అండ్ వైన్ సమ్ టైమ్స్, దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫిజికల్ జనరల్స్ కింద. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ లో డ్రైనెస్ ఆఫ్ థ్రోట్, హెవీ వాయిస్ బికమ్స్, అది ఓవర్ యూజ్ వాయిస్ ని కనుక చేస్తే డ్రైనెస్ వచ్చేస్తుందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిల్లీ, పర్ఫెక్ట్ గా చిల్లీ అని అర్థమవుతుంది 14th పాయింట్ చూస్తే. ఈ లైక్స్ అది పాయింట్ మొత్తం చదవక్కర్లేదు, పర్ఫెక్ట్ గా చిల్లీ పేషెంట్ అతను. నెక్స్ట్ 19th పాయింట్ లో చూస్తే హీ ఫీల్స్ సెన్సిటివ్, ల్యాక్ ఆఫ్ జై వెన్ ద వెదర్ చేంజెస్, అంటే అది అతని సెన్సిటివిటీని తెలియజేస్తుంది, మా మూడ్స్ ని. సమ్ టైమ్స్ హీ గెట్స్ హెడేక్ ఫ్రమ్ విండ్, అంటే ఇంకా అంతా చూస్తే ఈ 14th 19th పాయింట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే 100% వెరీ చిల్లీ అని అర్థమవుతుంది. 4th పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసుకుంటే హ్యాడ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ బ్రదర్, చిన్నప్పుడు సంగతి. కానీ అతనికి ఆ ఫీల్ అయ్యే గుణం చూడండి, హీ ఫీల్స్ దట్ హిస్ బ్రో హ్యాడ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ హిస్ విషెస్ అండ్ ఐడియాస్, హీ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ మనసులో గింజుకుపోతున్నాడు అనమాట అది. 8th పాయింట్ నెక్స్ట్ చూస్తే హీ హ్యాడ్ సమ్ టెన్షన్స్ విత్ హిజ్ వైఫ్ బికాస్, అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ లో హీ ఫీల్స్ మోనోటోనస్ ఆఫ్ సమ్ సేమ్ జాబ్, ఇదంతా కూడా మనకి ట్యూబర్క్లినం అనే డ్రగ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, టిపికల్ ట్యూబర్క్లినం. He feels tired in a short time with the persons or environment in which he was. Next 13th point, difficulty in concentration, ఇది కూడా ట్యూబర్క్లినం ఇండికేట్ చేస్తుంది. He gets headache when he had to concentrate. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15th పాయింట్ లో when he was nervous he had a tendency to peel the skin, అది లైకోపోడియం ఇండికేట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఎర్లీ ఎజాక్యులేషన్, ఇది కూడా లైకోపోడియం ఇండికేట్ చేస్తుంది. 23rd పాయింట్, ఇది కూడా లైకోపోడియం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆఫ్టన్. ఎందుకని ఇక్కడ నక్స్వామిక కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు అనేది ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు తెలుస్తుంది. ఇంట్లో పిల్లల్ని భార్యని ఎవరు కాంట్రడిక్ట్ చేస్తే ఊరుకోడు, చాలా గట్టిగా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈ రియాక్ట్స్ అట్లా స్ట్రాంగ్లీ రియాక్ట్స్. కానీ ఆఫీసులో సేమ్ సిచ్యువేషన్, సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడని చెప్పారు. నక్స్వామిక వాడికి ఎవరైనా ఒకటే కదా,
ఇక్కడ నక్సాంకి అయితే ఖచ్చితంగా కాదని అర్థమవుతుంది. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ ఏమైనా ఉంటే తనకంటే సబార్డినేట్స్ మీద అయితే చూపిస్తాడు, తనకంటే లోకు కట్టిన వాళ్ళ లోకు వాళ్ళ మీద అని అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఇది లైకోపొడియం కింద మనం తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇది మన కేసు మొత్తం నేను రాసుకున్నది. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో చూడండి, నక్స్వామిక 400 4 డోసెస్ ఇచ్చారు, చుబక్లిన 1 ml ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ లైకోపొడియం బుజ్జి గారు ఇచ్చారు 200 2 డోసెస్ 3 months గ్యాప్. అయితే మరి ఎందుకు నక్స్వామిక చుబక్లిన లైకోపొడియం ఇదే ఆర్డర్ ఇచ్చారు? ముందే ఇవ్వచ్చు కదా, ముందే లైకోపొడియం ఇవ్వచ్చు కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ మామూలుగా లైకోపొడియం కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది కదా. లేదా అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ కదా మయాజం కూడా చుబక్లిన మయాజం కాబట్టి చుబక్లిన 1 ml ఇవ్వచ్చు కదా, స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతున్నాయి కదా సిమ్టమ్స్. అంటే చూడండి చెప్తాను. ముందు ఎందుకు అంటే చెప్తాను చూడండి ఒక నిమిషం. నేను ఎలా రాసుకున్నానంటే, అసలు ఫస్ట్ నక్స్వామిక కదా ఇచ్చారు, నక్స్వామికనే ఫస్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారు, అది 200 లోనే ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎందుకు 4 డోసెస్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ మనకు క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది, నక్స్వామికనే ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే, చిన్నతనంలో తనకి పెద్దగా ఎక్యూట్స్ లేవు, హెల్త్ అంతా బాగానే ఉంది, ఆఫ్రికా వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఆ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి అది ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ ఇంకా వర్సన్ అవుతూ వస్తుంది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ నిద్ర దగ్గర తెల్లవారుజామున లేవడం అదంతా. అంటే మనకి ఇక్కడ 21st పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఆ ఫిజికల్ ఇల్నెస్, అతనికి అప్పుడు ఎంబీబీఎస్ వచ్చినప్పుడు తన మెంటల్ కండిషన్, ఇప్పుడు కూడా ఆ నిద్ర దగ్గర కూడా నక్స్వామిక అనిపించడం. సో 21st పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, మళ్ళీ 20th పాయింట్ ఇందా అదే తెల్లవారుజామున లేవడం, అది 24th ఈ వైన్ కాఫీ మెయిన్. సో సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా మానసిక లక్షణాల కంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ లోనే ఎక్కువగా ఉంది. ప్లస్ లివర్ డ్యామేజ్ అనేది టిష్యూస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని నేను 200 4 డోసెస్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఫిజికల్ లెవెల్లో మార్పు రావాలి కదా, లివర్ అవన్నీ ఆ హెపటైటిస్ అంతకుముందు వచ్చింది, ఇవన్నీ రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ అవి ఇచ్చారు. అంటే అసలు ముందు అతనికి ఉన్న సిమ్టమ్స్, సఫర్ అవుతున్న ప్రాబ్లం అన్నిటికీ కూడా నక్స్వామిక ఇండికేట్ అవుతుంది కూడా అది ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మరి లైకోపొడియం ఇచ్చేయచ్చు కదా, చుబక్లినం ఎందుకు వేశారు? ముందు లైకోపొడియం వేసుంటే పని చేసే ఉండేది కాదు. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారండి మీరు చుబక్లినం ముందు ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చిందంటే, మీరు మనకి ఇక్కడ మాస్టర్ గారే ఇచ్చారు ఒక పాయింట్ ఏమని, 9th పాయింట్ లో 95 లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆనిగా వేసినా గానీ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ రెమెడీ పూర్తిగా తగ్గించట్లేదు అతని ప్రాబ్లమ్ ని. ఇప్పుడు చుబక్లినం వేస్తే ఎలా తగ్గుతుంది? మరి నక్సామిక వేసారుగా, ముందు చుబక్లినం వేయొచ్చు కదా. కానీ అక్కడ ముందు చుబక్లినం వేస్తే అసలు ఈ నక్సామిక సిమ్టమ్స్ ఏం తగ్గవు కదా. ముందు అవి క్లియర్ చేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. అప్పుడు ఆ మయాజం కట్టవాలి, చుబక్లినం మయాజం అనేది మీరు. సో అందుకని ఇలా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ చుబక్లినం 1 ml ఇవ్వడానికి ఏంటంటే, చుబక్లినం ఇవ్వడానికి బేసిక్ గా అతనికి ట్యూబర్కులర్ మయాజం అతను ఫస్ట్ ఆపరెంట్ గా ఉన్న డిసీజ్ ని క్యూర్ చేసేసారు. అంటే వచ్చింది ఒక సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, కండిషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి దాన్ని నక్సామిక ట్రీట్ చేశారు. ఇది నాకు చుబక్లినం అనేది 5th and 13th పాయింట్ ఇంకా ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్ గానే మీ అందరూ చెప్పిన పాయింట్ ఏది, కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫికల్ట్ ఉండము, 5th పాయింట్ లో జాబ్స్ ఏం చేయలేకపోవడం, ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా. 1 ml ఎందుకు ఇచ్చారు? మెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతున్నాయి కదా. ప్లస్ నాకేమనిపించిందంటే, ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అండి అసలు, యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ లా ఉన్నాడు. మాస్ బుజ్జి గారు అంటారు, మనం యాక్సిడెంట్లు మనకు అవుతున్నాయి అంటే మన మైండ్ అలర్ట్ గా లేదు అని అర్థం ఒకట, మనం జాగ్రత్తగా లేమని అయి ఉండొచ్చు, మనం హడావుడిగా డ్రైవింగ్ చేస్తాం, మన డ్రైవింగ్ సరిగా లేదు అని అర్థం అని చెప్పారు. అందుకని అక్కడ నాకు ఆ చుబక్యులర్ ఇది ఆ యాక్సిడెంట్ల వల్ల నాకు అనిపించింది. మరి నేను ఎంతవరకు కరెక్ట్ తప్పు అయ్యి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ మైండ్ సెట్ అలాంటిది అని అనిపించింది. మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పుడు చుబక్లినం 1 ml ఒక్కడోసే వేశారు, మళ్ళీ తర్వాత లైకోపొడియం వేశారు, 200 వేశారు. లైకోపొడియం సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా, ఏమున్నాయి? 14th పాయింట్ అంటే థర్మల్ మోడాలిటీ 3 drugs కి ఇండికేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్
హీ ఫీల్స్ టైర్డ్ టు స్పీక్, ఇది కూడా మనకి కనిపిస్తుంది లైకోపోడియం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 16th పాయింట్, హీ హ్యాడ్ టెండెన్సీ టు ఎర్లీ ఎజాకులేషన్. ఇవన్నీ కలిపితే మనకి లైకోపోడియమే ఇండికేట్ అవుతుంది. బేసిక్ గా అతను లైకోపోడియం కొంత కాన్స్టిట్యూషన్ గా అతనికి లైకోపోడియం క్రానిక్ గా ట్యూబర్క్యులినం డ్రగ్ గా అనిపిస్తుంది. లైకోకి క్రానిక్ డ్రగ్ కూడా ట్యూబర్క్యులినమే కాబట్టి అది కూడా సరిపోతుంది. అందుకని 200 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ ట్యూబర్క్యులినం వేశారు, ఆ మయాజం కట్ అయింది కాబట్టి లైకోపోడియం 202 డోసెస్ వేస్తే మొత్తం క్లియర్ అయింది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్యూబర్క్యులినం కానీ ఇంకేదైనా డ్రగ్ వేయాల్సిన అవసరం రాల. సో నాకు అర్థమైంది కేసు ఇలాగ అర్థం చేసుకున్నా. వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు, వాస్తవ అండి. రాజశేఖర్, వాసుదేవ వాస్తవ ఏది ముందే ఏది సరిగా ఆర్డర్లో వేయకపోయినా పోతుంది కేసు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ.